ਦਰਸ਼ਕੋ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸੋ ਥਰਡ ਵਾਲੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇੰਡਸ ਵਾਟਰ ਟ੍ਰੀਟੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵਾਗਾ ਵਿਖੇ ਜੋ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਜੋ ਮੰਗ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਜੋ ਆਨੇ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਨੂੰ टालन की कोशिश कर रहे हैं। सो इस बारे विचार चर्चा होने जा रही है। सो असीं चाहांगे कि तुसीं साडे नाल इसी तरह ही बने रहना। देखण सुनने लई तुहाडा सब दा बहुत बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब की विचार ने इस मुद्दे बारे? देखो बेशक असीं पहले सैगमेंट च ये डिस्कस करते हैं कि आर्टिकल 370 बाबरी मसीत आके राम मंदिर बनाने तो बाद नैक्सट की है इन्हां दी मोदी सरकार दे एजेंडे ते जिहड़े लागू करनगे। असीं आर्टिकल 370 की गल कीती पर ਉਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਡਸ ਵਾਟਰ ਟ੍ਰੀਟੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਗਾਇਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਕੂਮਤੀ ਜਿਹੜੇ पावर सेंटर ने उन्होंने भी देखा होंगे कि किस किस हद तक जा सकते हैं तो फिर आर्टिकल 370 एब्रोगेट होना और जम्मू कश्मीर का सूबे के तौर पर भी वजूद खत्म होना ये उन्होंने पहला पता होंगे और कोई ना कोई उस दे लई पहला तैयारी भी होंगी। सो जो कहते हैं कॉट बाई सरप्राइज। तो मैनू कई बार ये भी लगता है कि भी ये इंडस वाटर ट्रीटी भी क्योंकि जे तुसी इन्हां दा ट्रैक रैकड देखो इन्हां ने कदे भी और जे गांधी दी असैसीनेशन नथूराम गोडसे ने की बेशक वो एक आइडियोलॉजी सावरकर दी और हिंदू तवियां दी लेकिन जेड़ा करंट रीजन उदों बनया सी कि जेड़ा पैसा जदों डिवीजन हुई जिस भी रेशो च अंग्रेज़ां ने कहा पाकिस्तान बनया इन्हां नूं इन्ने देने ने इन्हां नूं इन्ने देने ने और जेड़ा 72 करोड़ के किन्ना उन्होंने देना सी इंडिया ने उहदे च इक अद्धी किश्त दे के दूसरी उन्होंने रोक लई जी कश्मीर च उन्होंने अटैक कर दिता है हुण बाद च देखांगे और गांधी ने फास्ट भी रखा उन्होंने कहा भी ये ठीक फेयर नहीं है इन्हां नूं तुसीं दिओ। सो ये भी एक उस वेले रीजन घुम रहा सी और कदे भी हिंदू तवियां ने और असीं देखते हैं भी कल्ला यही नहीं सी पैसे रोक ले उस जमाने च जिहड़े हुण जिहड़ा दुनिया का सब तो वास्ट कैनाल सिस्टम है वो पाकिस्तान दे विच है। ज़ाहिर है 19वीं सदी के अखीर च अंग्रेज़ों ने डिवेलप किया करना शुरू किया और 20वीं सदी च वो इन्ना क उस इलाके दे विच कामयाब भी रहा। जमीनां जिहड़ियां वर्जिन लैंड सी इन्नियां क फर्टिल होईयां इन्नियां क जरखेज़ होईयां कि इंटरनेशनल मार्केट दे विच कणक दा भाव उदों ही मुकर्रर हुंदा सी जदों कि पंजाब दी उस धरती तो कणक जिहड़ी है मंडियां दे विच आ जांदी सी। हुण रैकड है। सो उन्होंने जिहड़ा हुण जिहड़ा दोवें ही कैनाल सिस्टम है हैडवर्क्स रावी दे माधोपुर ने और सतलुज दे फिरोजपुर ने और 48 दे पीरीयड तो दे दौरान ही जिहड़ा उन्होंने हैडवर्क्स तो पानी दा सप्लाई बंद कर दिते सी और आलमोस्ट एक जिहदा जिक्र नहीं हुंदा कश्मीर दे बराबर ये वाटर वॉर जिहड़ी कि मैनूं लगदा भी आने वाले पीरीयड च इन्हां ने थोपणी है जे इन्हां दा वस चलिया ते ये उस पीरीयड च फिर जिहड़ी इंडस वाटर ट्रीटी जिहड़ी 1960 दे विच साइन हुंदी है जिहदे च नेहरू खुद शायद कराची साइन हुई मेरे को डिटेल्स नहीं ने अयूब खान पाकिस्तान दे ने और उहदे थल्ले ये जिहड़ा एडिड जिहड़ा उस दा क्रक्स सी कि सतलुज ब्यास ते रावी ये भारती कब्जे वाले पंजाब दा हिस्सा मन्ने गए और चनाब जेलम और इंडस ये पाकिस्तान नूं दिते गए दोनों ही अपर राइपेरियन उत्तों भी और लोअर क्योंकि ये पाकिस्तान जिहड़ा है इन्हां सारियां दे मामले च ही लोअर राइपेरियन है क्योंकि जिथे जाके मुकदे ने दरिया क्योंकि पंजाब दा मतलब ही ये पंजो जिहड़े ने हालां एक दरिया सतलुज दे विच ब्यास हरीके थां है जिला अमृतसर च उत्थे मिल जांदा है। सो ब्यास पाकिस्तानी पंजाब च नहीं जांदा बाकी सतलुज भी अगे जांदा है रावी भी जांदा है चना जेलम इंडस दा उन्हां दे वड्डे जिहड़े ने उन्हां दी लाइफ लाइन है। सो उहदे थल्ले इवें होया और इहदे च भी होया कि भाई ईवन क्योंकि चना और जेलम खास तौर ते भारती कब्जे वाले कश्मीर चों सी वो अपना लोकल पानी इस्तेमाल कर सकते हैं इरीगेशन दे लई पावर प्रोजेक्ट्स पर कोई वड्डा डैम या दूजा कुछ नहीं बनाया जा सकता पर भारत ने वो बगलियार डैम होए
ਉਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਗੰਗਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੋਏ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਥੱਲੇ ਉਹਦੀ ਵਾਇਓਲੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜੂਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਕੋਰਟ ਹੈ ਇਹਦੇ ਲਈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੇਸ ਲਿਜਾਂਦਾ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਔਰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲੁੱਟ ਕੇ ਉਹ ਹਰਿਆਣੇ ਔਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਵਾਧੂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚਨਾਹ ਦਾ, ਜੇਹਲਮ ਦਾ ਔਰ ਇਹ ਇਧਰਲਾ, ਉਹ ਲਿਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਕੀ ਦੇਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੰਡਸ ਵਾਟਰ ਟ੍ਰੀਟੀ ਨੂੰ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇ 1960 ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਿਛਲੇ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੁਝ ਕੰਪਲੇਨਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਈ ਐਂਡ ਲਾਰਜ ਠੀਕ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਕੰਟੈਂਡਡ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਗੜਬੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਡਾਈਵਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਡਾਈਵਰਟ ਕਰਕੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਔਰ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਇਵੇਂ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਗੰਗਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟਲ ਹਾਈਡਰੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟਲ ਹਾਈਡਰੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਇਹ 2014 ਦੀ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦਾ ਹੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਗੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਤੁਰੀ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਗੰਗਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ 2018 ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ, ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਮਾਰਚ 'ਚ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਕੋਵਿਡ-19 ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਟਾਲ ਦਿਓ। ਦੂਜਾ ਹੁਣ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੁਲਾਈ ਐਂਡ ਜਾਂ ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਨਸਿਸਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਅਟਾਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਲਈਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਕੰਸਿਸਟੈਂਟਲੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਰਚੁਅਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦਨੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਕੋਈ ਬਦਤਰ ਹਾਲਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਨੈਸੈਸਰੀ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਫॉर ਵਰਚੁਅਲ ਇੰਡਸ ਟਾਕਸ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਨਸਿਸਟ ਔਨ ਵਾਗਾ ਮੀਟ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਰਚੁਅਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਹਿਕਾਮਤ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਲਰੇਡੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸ ਵਾਟਰ ਟ੍ਰੀਟੀ ਅਨਫੇਅਰ ਸੀਗੀ ਸਾਨੂੰ, ਇਹ 80% ਪਾਣੀ ਇਹਨਾਂ 6 ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਨੂੰ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਇਸ ਕਿਸਮ ਨੂੰ, ਜੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨਾਰਮਲ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਟਾਲਣਾ ਵੀ ਬਦਦਿਆਨਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ 15 ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 5 ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, 10 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਨੇ, ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਆਲਰੇਡੀ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟਰਮ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ੂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਜਿਹੜੇ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਖਤਰਨਾਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਾਨ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਹੈ ਔਰ ਚੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਕੋਈ ਡਰਾਸਟਿਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲੌਬੀ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਝੂਠ ਕਿਵੇਂ ਵੇਚਣਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਝੂਠ ਦੀ ਐਮਬੈਸੀ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਬਿਠਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, UN ਐਮਬੈਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਐਨਹਾਂਸਿਸ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਸਟਰੈਂਥ ਐਟ ਦਾ UN ਮਿਸ਼ਨ as it readies to sit at UNSC high tables। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ 14 ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਈਵਨ ਨਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਬੜੇ ਹਾਈ ਰੈਂਕਿੰਗ ਫੋਰਨ ਸਰਵਿਸ ਦੇ 4 ਹੋਰ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਦੇ 'ਚ ਐਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਇਹ ਕੁਆਇਟ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਲੌਬੀ ਕਰਨਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਾਂ ਈਵਨ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਸਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੌਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਤਾਈਵਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ, ਹਾਂ ਜੇ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਖਬਰ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਬੀਬੀ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਜਿਹੜੀ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਵੀ ਰਹੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ, ਦੂਜੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚੁਣਿਆ। ਔਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਟੀਮ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਪਾਰਟਲੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੰਡੀਅਨ ਬਲੱਡ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਰਿਬੈਲੀਅਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਈਵਨ CA ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਔਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਤੇ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਆਈ ਵੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਡਿਫਿਕਲਟੀਜ਼ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਅੰਕਲ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਓ ਇਟ ਟੂ ਦੈਮ। ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਡ ਵੋਕਲ ਲੇਡੀ ਹੈ।
ਸੋ ਜੇ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵੀ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਂਪੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੋ ਆਰਐਸਐਸ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੀ ਕੈਂਪੇਨ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਵੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਵੜ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕਢਾਇਆ। ਜੀ। ਸੋ ਜੇ ਤਾਂ ਚੇਂਜ ਆਫ ਗਾਰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਟਾਈ ਚਾਈਨਾ ਲਾਈਨ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਸ ਵੈਸੇ ਵੀ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋ ਇੰਡੀਆ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜੇ ਕੁਝ ਇਸ ਕਿਸਮ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਏ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਐਗਰੈਸਿਵਨੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਡੀਅਨ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਇੱਥੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਆਪਣਾ ਝੂਠ ਵੇਚਣ, ਜੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਚੋਂ ਬਚ ਕੇ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹ ਕੇ ਆਈਨੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਔਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ, ਕੋਈ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ ਨੇ ਕੁਝ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਸੀਏ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜੇ ਕੁਝ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਿਲਵਦੀ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਲਰੇਡੀ ਟੀਮ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਲੇਮ ਗੇਮ ਖੇਡਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਜਿਹੜਾ ਈਵਨ ਨਾਰਮਲ ਮੀਟਿੰਗ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਫਾਰਮ 'ਚ ਨਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਵਾਘੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਗੋਂ ਉਹਨੂੰ ਵਰਚੁਅਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਇੱਕ ਖੰਭ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਖੰਭਾਂ ਦੀ ਡਾਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੀਰੀਅਡ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਲੈਣੇ ਬ੍ਰੇਕ। ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।